வைஷ்ணவ பஜன் பஜஹரேமலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். யாரும் ட்ரை பண்ணுறீங்களா பாடுறதுக்கு? சரி, இந்த வாரம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. அடுத்த வாரம் யாராவது உங்களில் ஒருத்தர் பாட முயற்சி பண்ணலாம். ராகத்தை மட்டும் கவனிச்சுக்கோங்க. பஜஹுரே மனா ஸ்ரீநந்தானந்தனா அபய சரணாரவிந்தரே. 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 துர்லப மானவ ஜனம சத்சங்கே தார ஹோயே भव सिंदरे. बाजाहुरे मना श्रीनंदनंदना अभय चरणारविंदरे. सीता आदप बत परीशना ए दिन जामिनी जाहिरे. विफले से विनो कृपाण दुराजना चपल सुकल भलागिरे. बाजाहुरे मना श्रीनंदनंदना अभय चरणारविंदरे. येदन यौवना पुत्र परिजना इते की आछे पारादीति रे. कामाल ताल जल जीवन ताल मला बाजाहु हरि पदा नीति रे. बाजाहुरे मना श्रीनंदनंदना अभय चरणारविंदरे. श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना पाद सेवन दास्य रे. पूजन सखी जनात्मनिवेदना गोविंद दासाभिलाष्य रे. बाजाहुरे मना श्रीनंदनंदना
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्यानंद चिंत सत्तेक पक्षे सर्वाध्यक्षे भक्ति रक्षाध्यक्षे श्री गोविंदे विश्वसर्ग अधिकंदे पूर्णानंदे नित्यमास्तां मतिर्मे अज्ञानीरतिरुपैति अविशेषं भक्ति परावचिति परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरदुर्गमम् अपजस्रं सत्कुण्यवृत्स्वस्तं प्रणमामि गीतं गौरां सुखसत्कुमुद प्रमोदि स्वाभिकयागोस्तमो निहन्त श्रीकृष्ण चैतन्य सुधानि धर्मे मनोदिष्टन् स्वर्तिं करोतु। प्राचीनवाचे सुविचारे सोऽहं मज्ञोऽपि गीतामृतलेशलिप्सुः यतः प्रभोरे मदेत तत्र सन्तक्षमद्वं शरणागतस्य स्वधर्मज्ञान वैराग्य साध्य भक्तिवगोचरः नारायण परब्रह्म गीताशास्त्रे समिरितः ज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे योगलक्ष्ये संस्कृते आत्मानुभूति सिद्ध्यर्थे पूर्वषट्केण चोदिते नित्यात्मसङ्गकर्मेह गोचरः साङ्ख्ययोगदीः द्वितीय सति लक्ष्य 39 இல்லையா? ஓகே, ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். பகவத்கீதையோட டர்னிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏஷ தே பீதா சாங்க்யே बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। I have spoken to you knowledge of Atma Jnana. Now hear about knowledge of Nishkama Karma Yoga. Engaging yourself using that knowledge of yoga, O son of Pritha, you will become free from the bondage of karma. Commentary. Having concluded his instructions on Jnana Yoga, the Lord now begins to speak about Nishkama Karma Yoga, the process of attaining Jnana Yoga. Sankhya means that by which the truth is completely explained, samyak gyayate, that by which the true nature of Atma is presented. Thus it is equivalent to the Upanishads. The understanding or knowledge, esha buddhihi, necessary for performance of Sankhya alone has been spoken to you, starting with Natve Vaham and ending with Tasmat Sarvani Bhutani. If that knowledge does not arise because of impurities in your heart, then hear about the knowledge necessary to execute Karma Yoga, which will now be spoken and which includes within Atma Jnana. According to the statements of the Shrutis, Tamedam Vedanu Vachanena Brahmana Vidishyanti Yajnena Dhanena Tapasa Nashakena. Brahmanas seek to know the Lord by study of the Vedas, by sacrifice, by charity, by austerity and by fasting. Brihadaranyaka Upanishad. This Nishkama Karma Yoga is then prized by the last line by stating the results of practicing it. By performing these actions with this understanding, you will be freed from the bondage created by action. Executing these actions with great energy, with a desire for the bliss of Atma and by the order of the Lord, you will cross over samsara by being fixed in Atma Jnana, which will later appear within you as the result of Nishkama Karma Yoga. That Nishkama Karma Yoga gains its power to liberate by being directed towards Atma and the Lord. In the Gita, it is explained that Sakama Karma
leads to gaining animals, sons or kingdom, whereas nishkama karma brings about jnana. Okay. Bhagavad Gita one of favorite shloka எனக்கு இது. பகவத் கீதையில் எது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்தை நான் சொல்லுவேன். காரணம் என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு பெரிய டர்னிங் பாயிண்டை கொடுக்குறாரு. இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து டைரக்ஷன் வேற பக்கத்தில் கொண்டு போக போகிறார். நம்ம இத்தனை ஸ்லோகம் வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம், ஜென்ரலான ஐடியா உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு? 2வது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்து பார்த்தோம் இல்லையா? என்ன ஜென்ரல் கான்செப்ட் பேசப்பட்டது? ஆத்மா இல்லையா? ஆத்மாவுடைய நித்தியத்துவம், ஆத்மா நித்தியமானது, உடல் அனித்தியமானது. ஸோ ஆத்மாவுக்கான நம்ம கடமை செஞ்சாகணும், ஆத்மாவை உணரணும் அப்படின்ற விஷயத்த பேசினார். பேசினதுக்கப்புறம் அர்ஜுனுடைய ஃபேஸை பார்க்குறாரு. ஆத்மா பற்றி சொல்லி கொடுத்தனே, அவனுக்கு ஆத்மா புரிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாரு. புரிஞ்சுதா அப்படின்னா அவனுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி தெரியல. ஏன்னா கிருஷ்ணரே சொல்லிட்டாரு, ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்கிறது யாராவது ஒருத்தர் தான் புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு சொன்னார்ல. ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்டதேனம் ஆச்சரியவத் வததி ததைவ சான்யா ஆச்சரியவத் சைனம் அன்ய ஸ்ருணோதி ஸ்ருத்வாபேனம் வேதா செய்வ கஷ்டிது. அவரே சொல்லி முடிச்சிட்டார். ஆத்மா பற்றி நிறைய கேட்கலாம்ப்பா, ஆத்மா பற்றி நிறைய பேர் லட்சணம் கொடுக்கலாம்ப்பா இல்லையா? ஆத்மாவை கேட்டுட்டு நான் நிறைய புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆத்மாவை பற்றி அப்படின்னு சொல்லலாம்ப்பா. ஆனால் உண்மையில் ஆத்மாவை உணர்ந்தவங்க ரொம்ப கம்மிப்பா அப்படின்னு சொன்னார். இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்றாரு, இது வரைக்கும் உனக்கு ஒரு பாதையை சொல்லிக் கொடுத்தேன், ஆத்மாவை பற்றி தியரட்டிக்கலாக சொல்லிக் கொடுத்தேன், ஆனால் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியலையே. நான் தான் ஆத்மா அப்படிங்கிறது என்னால் என்ன பண்ண முடியல, ரியலைஸ் பண்ண முடியல. ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது, ஆத்மா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது, நாம தான் ஆத்மா இல்லையா? நம்மளால என்ன பண்ண முடியல, புரிஞ்சிக்க முடியல. என்னடா பண்றது அப்படின்ட்டு யோசிக்கிறான் அர்ஜுனன். ஸோ கிருஷ்ணன் என்ன பண்றாரு, சரிப்பா உனக்கு வேற வழி சொல்லி கொடுக்குறேன். ஏன் ஒருத்தனுக்கு ஆத்மாவை புரிஞ்சிக்க முடியல? ஒருத்தன் கோமால இருக்கான், கோமால இருக்க வந்து என்ன பண்ணா முடிச்சுட்டாங்க. முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான், என் பேர் என்னது, நான் எங்கே இருக்கேன், என்னுடைய அடையாளம் என்னது அப்படின்னு யோசிக்கிறான். ஸோ அவனுக்கு உண்மையில் அவனுடைய அடையாளம் தான், அவனுடைய உண்மையான இயற்கை தான். ஆனால் அவனால் என்ன பண்ண முடியல, இப்போ புரிஞ்சுக்க முடியல. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தான் கொஸ்டின். அவனால் ஏன் புரிஞ்சிக்க முடியல? ஏதோ ஒரு பிளாக் என்ன பண்ணியிருக்கு, அவனுடைய பிரெயினை கவர் பண்ணியிருக்கு இல்லையா? அந்த பிளாக் என்ன பண்ணும், கிளியர் பண்ணும், அவ்வளோதான் விஷயம். ஸோ கண்ணாடி முன்னாடி போய் நிற்கிறோம், நின்னா கண்டிப்பாக அங்கே என்ன தெரியணும், நம்ம ஃபேஸ் தெரியணும். ஆனால் ஃபேஸ் தெரிய மாட்டேங்குது. என்ன காரணம், கண்ணாடி தூசியாக இருக்குது, அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் விஷயம் கிடையாது. ஸோ அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது, நம்ம முகத்தை வரைய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, கண்ணாடியை க்ளீன் பண்ணால் போதுமானது. கண்ணாடியை க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்முடைய ஃபேஸ் கண்டிப்பாக தெரியும். ஸோ அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் இதுதான். அதெல்லாம் கிருஷ்ணர் இங்கே கடைசி வார்த்தை சொல்கிறாரு, கர்மபந்தம் பிரகாசியசி அப்படின்னு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாரு. ஒருவனால் ஏன் ஆத்மாவை புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படின்னா, கர்மபந்தம் இருக்கு இல்லையா, இந்த கர்மபந்தத்தால் அவன் ஆத்மாவை உணரவே முடியல அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ அப்போ எப்போ ஒருவனுக்கு கர்மபந்தம் அப்படிங்கிறது நீங்க பெறுதோ அப்போ என்ன பண்ண முடியும், ஆத்மாவை உணர முடியும். ஆத்மாவை என்னன்னு உணர முடியும், நான் தான் அந்த ஆத்மா அப்படின்னு உணர முடியும். இது வரைக்கும் அந்த ஆத்மா உணராம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான், நான் தான் இந்த உடல் நினைச்சிட்டு இருக்கான், இந்த உடல் எனக்கு அனுபவிப்பதற்கான இடம் நினைச்சிட்டு இருக்கான், நான் தான் எல்லாத்தையும் செய்யறேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான். இது நம்முடைய அறியாமை. ஸோ ஆத்மாவை உணர்வது அப்படிங்கிறது இது கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட். அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, ஏஷாதே அபிஹிதா சாங்கியே. அர்ஜுனா, இது வரைக்கும் உனக்கு நான் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, சாங்கிய தத்துவத்தை வந்து சொல்லிக் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றேன். சாங்கியம் அப்படின்னா என்னது இங்க சொல்றாரு, என்னது இங்க அனலிட்டிக்கல் ஸ்டடி. சம்யக் கியாயதே இது சாங்கியா அப்படின்னு நீங்க விளக்கம் கொடுக்குறாரு. சம்யக்கு அப்படின்னா நன்கு அறிவது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அடுத்த வாரம் என்ன பண்றேன், இந்த புக்கு உங்களுக்கு வாங்கி வைக்கிறேன், இங்க இருக்கும் புக்கு இருக்கும், அடுத்த வாரம் நீங்க எல்லாரும் இங்க கூட வாங்கிக்கலாம், பே பண்ணிட்டு வாங்கிக்கோங்க. நம்ம படிக்கிறது வந்து இந்த புக்கில் இருந்தால் படித்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம். நீங்கள் பிரபாத் புக்கையும் எக்ஸ்ட்ரா படிச்சுக்கோங்க, அந்த புக்கு உங்கள் கையில் ஆல்ரெடி இருக்குது. ஸோ புக்கு நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். அதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம், நம்ம கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த புக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த புக்கில் எதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்க. இதில் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஆங்கிள் நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும், அதனால நம்ம இந்த புக்கு படிக்கிறோம். சரி, கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, இது வரைக்கும் உனக்கு நான் எப்படி ஆத்மா பற்றி சொல்லிக் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, அனலிட்டிக்கல் ஸ்டடியாக சொல்லிக் கொடுத்தேன். நான் பார்த்தோம், ஆத்மாவுக்கு ஏன் இறப்பு கிடையாது,
ஆத்மாவை ஏன் அழிக்க முடியாது, எதனால் அழிவு கிடையாது, ஆத்மா எப்படி உடலிருந்து வேறுபட்டது, ஆத்மா எப்படி மாற்றம் அடையாது, இப்படி நிறைய விஷயம் சொல்லிக் கொடு தியரட்டிக்கலாக சொல்லிக் கொடுத்துறாரு. ஏஷத்தே அபிகிதா சாங்கியே. ஆனாலும் புரியலையேப்பா. அப்போ என்ன பண்ணு, நீ வேற ஒரு வழிமுறைக்கு வா. என்ன வழிமுறை? புத்தி யோகம் இமாம் ஸ்ருணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். புத்தி யோகத்தை செய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். புத்தி யோகம்னா என்னது? இப்போ ஞான யோகம்னா வேற, புத்தி யோகம்னா வேற. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நிறைய யோகத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். கர்மயோகம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பேசுகிறோம், அப்புறம் ஞான யோகம் அப்படின்னு விஷயம் பேசியிருக்கோம், அப்புறம் பக்தி யோகம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பேசுகிறோம். என்ன வித்தியாசம் இதுக்கெல்லாம்? யோகம்னா என்னது? கனெக்ஷன் இல்லையா, நம்மளே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது. ஸோ கர்மயோகம் அப்படின்னா நாம் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் என்ன பண்ணுறோம், பகவானோட கனெக்ட் ஆகிக்கிறோம். ஞான யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஞானிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சாஸ்திரம் படிப்பாங்க. சாஸ்திரத்தை படிச்சுட்டு அவங்க வேறு எந்த காரியத்தையும் பண்ண மாட்டாங்க. எல்லா எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டீஸும் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அவங்க எப்பயுமே இதனுடைய தியானத்திலே இருப்பாங்க. ஞானிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா எப்பயும் தியானத்திலே இருப்பாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? அயம் ஆத்மா, அயம் ஆத்மா, அயம் ஆத்மா, அயம் ஆத்மா, நான் தான் அந்த ஆத்மா, நான் தான் அந்த ஆத்மா, நான் தான் அந்த ஆத்மா, அகம் பிரம்மாஸ்மி, அகம் பிரம்மாஸ்மி. இந்த ஸ்லோகத்தை அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னா ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம எப்போ என்ன சொல்லுவோம், நம்ம என்ன மந்திரத்தை ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கோம்? ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம்னா என்ன அர்த்தம்? நான் பகவானுடைய சேவகன். இது ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கும். அவங்க என்ன ஞாபகப்படுத்திட்டே இருப்பாங்க? நான் ஆத்மா, நான் ஆத்மா, நான் ஆத்மா, நான் ஆத்மா, நான் ஆத்மா. இதே ஞாபகப்படுத்திட்டே இருப்பாங்க. இவங்கெல்லாம் ஞானிகள் சொல்லி சொல்லுவோம். அவங்க எப்படி கனெக்ட் ஆகிறாங்க? ஞானத்தினால கனெக்ட் ஆக முயற்சி பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க பகவானுடைய பரமாத்மா ரூபம் வரைக்கும் போக முடியும். அது ஞானிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இதுக்கப்புறம் வரவங்க என்ன சொல்கிறோம்? பக்தி யோகின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். மொத்தம் 3 விதமான யோகம் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. கர்ம, ஞான, பக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இது ஞானிகள்லாம் தியான யோகத்துக்கு வராங்க. ஞானிகளாக இருக்கவங்க தான் தியான யோகத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்க பரமாத்மா உணர்றாங்க. ஸோ அவங்க பரமாத்மா வரைக்கும் வர முடியும். கர்மயோகிகள் அப்படின்றவங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பக்தி யோகிகளாக மாற முடியும். ஞான யோகிகளும் பக்தி யோகிகளாக மாற முடியும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே இன்டர் கனெக்டடு. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகுது. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கு எடுத்து அடுத்த ஸ்டெப் அப்படின்னு போகுது. வித்தியாசத்தை போகும்போது நான் புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதில் இப்போ என்ன பண்ண போகிறாருன்னா கிருஷ்ணர் இப்போ நம்மளுக்கு நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறார். நம்முடைய கோல் என்னதுங்க? ஆத்ம சாட்சாத்காரம், ரியலைசேஷன் ஆஃப் ஆத்மா அப்படிங்கிறது நம்முடைய கோல். இந்த கோலை எப்படி அடையிறது? கோலை எப்படி அடையணும் அப்படின்னா இதற்கு நமக்கு ஞானம் அப்படிங்கிற தேவை. ஞானத்தினால, தூய்மையான ஞானத்தால் ஆத்மாவை உணர முடியும். தூய்மையான ஞானத்துக்கு வரதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய சித்தம்னா நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் க்ளீன் ஆகணும். எப்போ கான்சியஸ்னஸ் பியூர் ஆகுதோ அப்போ நான் ஆத்மான்னு உணர முடியும். ஸோ கான்சியஸ்னஸ் பியூர் ஆகணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸ் பியூர் ஆகணும். ஆக்ஷன்ஸ் பியூர் ஆனால் தான் நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் பியூர் ஆகும். ஸோ ஆக்ஷனை எப்படி பியூரிஃபை பண்ணுறது? அதுக்கு பேர் தான் நிஷ்காம கர்மயோகம். நிஷ்காம கர்மயோகம்னா என்னது? சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட ஃபஸ்ட்டு விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் கர்மயோகம். அப்போ பகவான் என்ன பண்ணார்? ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொண்டு போகிறார். நம்ம இப்போலாம் எப்படி இருக்கோம்னா க்ளீன் ஸ்லேட் மாதிரி இருக்கும். இல்லை ஒரு அனிமல் வச்சுக்கலாம். ஒரு அனிமல் என்ன பண்ணும்? தன் இஷ்டத்துக்கு வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கும். அந்த அனிமலிஸ்டிக் மென்டாலிட்டியிலேருந்து என்ன பண்ணுறோம்? கொஞ்சம் நம்ம பியூரிஃபை பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப்பு கொண்டு போகிறோம். என்னது? நீ இப்படி தான் வாழ வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெப்பு கொண்டு போகிறோம். இப்போ ஸ்கூலில் கொண்டு போய் சேர்க்குற பசங்களை, அது வரைக்கும் பசங்க எப்படி தான் இருக்காங்க? சுற்றி திரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க இஷ்டத்துக்கு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஸ்கூல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஏன் கொண்டு போய் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அவனை ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்குள்ளே கொண்டு வரும். ஓகேப்பா, நீ இத்தனை நாள் விளையாண்டுட்டு இருந்த, இனிமேல் அவனுடைய நாளை எப்படி பண்ணும்? ஷெட்யூல் பண்ணிக்கும். காலைல எழுந்திரிச்சோடனே ஹோம்ஒர்க் பண்ணிவிட்டு குளிச்சுட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு டியூஷன் போகணும், அப்புறம் மறுபடியும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும், மறுபடியும் படுத்து தூங்கணும். ஒரு ஷெட்யூல் போட்டு கொடுக்குறோம். இது எல்லாம் என்ன ஆகும்? ஸ்கூலுக்கே அனுப்பலாம் அப்படின்னா அவன் பாட்டு இஷ்டத்துக்கு விளாண்டுட்டே வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக கெட்டு போயிடுவான். அதுக்கப்புறம் அவனை நீங்கள் சரி பண்ணுறது சாத்தியமே இல்லாமல் போயிடும். அவனை ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே கொண்டு வரும். இதே தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறார். என்னது? கர்மயோகம் அப்படின்ற விஷயத்தை ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுப்பார். கர்மயோகம்னா என்னது? மனிதர்கள் அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? திசை திருப்பி சாஸ்திரத்தின் பிரகாரம் வாழுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் கர்மயோகம். ஏன் ஒருத்தர் சாஸ்திரத்துக்கு வருவான்? சொன்னால் வந்துடுவாங்களா? சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ண சொன்னால் வந்துடுவாங்களா? வரமாட்டாங்களே. அவனுக்கு ஏதாவது பெனிஃபிட் இருந்தால் மட்டும்தான் உள்ளே வருவார். பெனிஃபிட்லாம் வரமாட்டார். அப்போ அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கஷ்டம் வருது.
கஷ்டம் வரும்போது என்ன பண்ணுறான், அவன் ஏதாவது ஒரு பூஜாரிக்கிட்டேயோ ஏதாவது ஒரு சாமிக்கிட்டேயோ போய் நிற்கிறான், இல்லை ஒரு ஜோசியக்காரர்கிட்ட போய் நிற்கிறான். நிற்கும் போது என்ன பண்ணுறான், அந்த ஜோசியக்காரரோ இல்லை அந்த பூஜாரி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, சரிப்பா உனக்கு குழந்தை இல்லை, என்ன பண்ணு, இந்த ஒரு யாகத்தை பண்ணு, இந்த ஒரு பூஜையை பண்ணு, உனக்கு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான். அவன் நம்பிக்கையோடு பண்ணுறான். பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது நடக்குது. ஸோ நடக்கும்போது அவனுக்கு என்ன வருது, ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்னதாக அதில் ஃபெய்த் வருது, நம்பிக்கை வந்துடுது. நம்பிக்கை வந்துட்டா அவன் மறுபடியும் வரான். ஏன்னா குழந்தை பிறந்தா மட்டும் சரியாக போகாது, அடுத்தது இந்த குழந்தைய வளர்க்கணும், அது காசு வேணும் இல்லையா. நம்ம குழந்தைலாம் பிறந்துருச்சு, காசெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது, சரி காசு வேணுமா, அதுக்கு வா, அதுக்கு ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி அதுக்கு ஒரு யஜ்யத்தை பண்ணுறாரு, வாயு யஜ்யம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வாயு யஜ்யம் பண்ணோம் அப்படின்னா காசு நிறையா சேரும்னு சொல்கிறாங்க. அந்த வாயு யஜ்யம் பண்ணுறான், அவனுக்கு காசு சேருது, அவனுக்கு இன்னும் நம்பிக்கை வருது. அடுத்தது வரான், கல்யாணம் ஆகலைன்னு சொல்கிறான், அதுக்கு குழந்தை பிறந்த பிறகு கல்யாணம் இப்படி ஆகும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வீட்டில் பிரச்சனை இல்லையா, ஏதோ ஒரு அடுத்த ஒரு விஷயம் இல்லையா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஒவ்வொரு விஷயமா உள்ளே வர ஆரம்பிக்கிறான். ஸோ இதுக்கு பற்றி என்ன சொல்கிறான், கர்மயோகம். அவன் என்ன பண்ணுறான், சாஸ்திரத்தின் பிரகாரம் வாழ்க்கையை மாற்ற முயற்சி பண்ணுறான். இது பேர் தான் முதல்ல கர்மயோகம்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு அடுத்ததை என்ன பண்ணணும், அடுத்த ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நிஷ்காம கர்மயோகம்னா என்னது, நாம் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளையே தாழ்ந்த பலனுக்காக அப்படின்னு நினைக்காம உயர்ந்த பலனுக்காக யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது வெறுமனே குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கோ இல்லை காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கோ இல்லை வியாபாரம் நடக்கிறதுக்கோ கிடையாது. அதை விட உயர்ந்த பலன் இருக்கு. என்னது, ஆத்மாவை உணர்ந்து பகவானை உணர்வதற்காக. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இத்தனை நாளாக தாழ்ந்த ஒரு பலனுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்துட்டோம் அந்த சாஸ்திரத்தை. என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இதுக்கு, ஃபெராரி கார் இருக்குது, ஃபெராரி காரில் ஒரு நல்ல சைடு மிரர் இருக்குது. இத்தனை நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த கார் சைடு மிரரை யூஸ் பண்ணி என்ன நல்லா தலையை சீவிட்டே இருந்துட்டோம். இந்த காரனுடைய பயணம் என்னதான், தலை சீவறதுக்கு தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்துட்டோம். அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தோம், நம்மளுக்கு ஒன்றும் பெருசாக கார் மேலே பற்று கிடையாது. தினசரி அந்த கார் பக்கமாக போவோம், தினசரி தலை சீவிட்டே இருப்போம், பார்த்துட்டே இருப்போம், போயிட்டே இருப்போம். அப்புறம் தான் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறாங்க, ஏப்பா இந்த கார் இருக்கிறது உன்னுடைய தலை சீவறதுக்காக கிடையாது, இந்த கார் நிறைய வேலைகள்லாம் பண்ணும், இந்த கார் உன்னை கொண்டு போய் ஒரு டெஸ்டினேஷன்லேயே சேர்க்கறதுக்கான திறமை இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த காரை வாங்கணும் அப்படின்ற அடுத்த ஆசை வருது. தினசரி நம்மளுடைய ஆசை என்னவா இருந்தது அப்படின்னா அந்த காரை இன்னைக்கு எப்படியாவது பார்த்து தலை சீவிரண்டா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். இது தாழ்ந்த ஆசை. அடுத்தது உயர்ந்த ஆசை கொண்டு போய் சேர்க்கணும், என்னது நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷனுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது. அது காரை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், அவ்வளோதான். காரை வாங்குறது மட்டும் கிடையாது. ஸோ அப்போ சாஸ்திரத்தில் என்ன பண்ணுறா, முதல்ல ஒரு தாழ்ந்த ஆசையோடு வரான். இந்த உலக சுகத்துக்காக ஒருத்தர் உள்ளே வராரு, வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், அவனை எஜுகேட் பண்ணுறோம். அப்பா இதுக்காக மட்டும் நீ உள்ளே வரக்கூடாது, இதை விட உயர்ந்த விஷயங்கள்லாம் உள்ளே இருக்குது, நீ உள்ளே வான்னு சொல்லி அனுப்புகிறோம். பசங்களை ஆரம்பத்தில் வரும்போது விளையாடுறதுக்கு விடுறாங்க. ஸ்கூலில் சின்ன பசங்க எல்கேஜி யூகேஜி பசங்க வரும்போது சர்க்கிள் விளையாடுறது, ஊஞ்சல் விளையாடுறது, தூரி விளையாடுறதெல்லாம் பண்ணிட்டுருப்பாங்க. போக போக என்ன பண்ணுறாங்க, அவளை எஜுகேட் பண்ணி இது மட்டும் இல்லைப்பா உள்ள நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்த அளவு கொண்டு போகிறாங்க. ஸோ அதான் நம்மளுக்கு சாஸ்திரம் பண்ணுது. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம், நிஷ்காம கர்மயோகம் சொல்கிறோம். நிஷ்காம கர்மயோகம்னா என்னது, தாழ்ந்த பலனிற்காக ஒரு கடமையை செய்யாமல் உயர்ந்த பலனிற்காக கடமை செய்வதற்கு பேர் தான் நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த டிரான்சிஷன் இருக்குல்ல, இந்த தாழ்ந்த பலன்ல இருந்து உயர்ந்த பலன் போகணும் இல்லையா, இந்த டிரான்சிஷனுக்கு ஒரு கேட்டலிஸ்ட் தேவைப்படுது. என்ன கேட்டலிஸ்ட் தேவைப்படுது, புத்தி யோகம் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டலிஸ்ட் தேவைப்படுது. ரியாக்ஷன் ஏற்படணும் இல்லையா, நம்ம 2 கெமிக்கலை கலக்கிறோம், ரியாக்ஷன் ஏற்படணும், அது ஒரு கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணுவாங்கல்ல. அதுபோல் நாம் செய்யக்கூடிய கடமையவே என்ன பண்ணுறோம், கர்மயோகத்திலேருந்து நிஷ்காம கர்மயோகமாக ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம். தாழ்ந்த பலன்லேருந்து உயர்ந்த பலனுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம். எப்படி ஷிஃப்ட் பண்ண முடியும், ஞானம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கலக்கிறோம். ஞானத்தை கலக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது தாழ்ந்த பலன்லேருந்து உயர்ந்த பலனுக்காக போகும்னு சொல்கிறார். இதுக்கு பேர் தான் புத்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். என்னது இந்த ஞானம்னா என்னது, புத்தி யோகம்னா என்னது அப்படின்னா இந்த சின்ன விஷயம்தான். என்னது, புத்தி யோகம் அப்படிங்கிறது இந்த கடமையை நான் சொல்கிற அதே 3 விஷயம், நான் மறுபடியும் சொல்கிற 3 விஷயம்தான். இது என்னுடையது கிடையாது, எனக்காக கிடையாது, நான் கிடையாது, அவனுடையது, அவனிற்காக, அவனால் அப்படின்ற இந்த ஒரு ஞானத்தோடு நம்ம செய்கிறோம் இல்லையா கடமையை, இது பேர் தான் புத்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இத்தனை காலமாக நம்ம எப்படி நம்ம கடமை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், இது என்னுடையது, நான் செய்கிறேன், எனக்காக அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். இது கர்மயோகம். இதே நம்ம எப்படி மாத்திரம், நிஷ்காம கர்மயோகம் மாத்திரம். எப்படி மாத்திரம், புத்தியோட மாத்திரம்.
அதுக்கு பார்த்தா புத்தி யோகம்னு பேர் வச்சிருக்கார். புத்தியோட கடமை செய்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கடமையை பண்ணோம், அறியாமையில கடமை பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ கடமையை பண்ணுறோம், புத்தியோட கடமையை பண்ணுறோம். என்ன புத்தி? 3 விதமான புத்தி. பகவானுடையது, பகவானுக்காக, பகவானால் அப்படின்ற இந்த 3 விதமான புரிதலோட கடமையை பண்ணும்போது அதுக்கு பேர் புத்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த புத்தி யோகத்தை நம்ம தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது நம்ம எந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து சேர்றோம் அப்படின்னா நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படின்னு இடத்துக்கு வந்து சேர்றோம். நிஷ்காம கர்மயோகம்னா என்ன தெரியுமா? அவன் கடமையை செய்வார். அந்த கடமை ஏன் செய்வார் அப்படின்னா மற்றவர்களுக்கு உதாரணம் காட்டுவதற்காக மட்டும் அந்த கடமை செய்வார். அவருக்கு கடமையில் பற்று கிடையாது, ஆனால் கடமையை செய்வார். அந்த கடமையிலிருந்து வரக்கூடிய பலனையும் அவர் எதிர்பார்க்க மாட்டார். அந்த பலனை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடுவார். ப்ளஸ் அவர் ஏன் இப்போ கடமையை பண்ணுறார் அப்படின்னா நான் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணுமே அப்படின்னு பண்ண மாட்டார். அது ஆரம்பத்தில் நான் என் கடமையை பண்ணி பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்னு இடத்துல கடமை பண்ணுவார். அதே உயர்ந்த ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது அந்த இடத்துல நினைப்பார், இந்த கடமையை நான் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி தான் நான் பகவானை வழி பண்ணுன்றது கிடையாது. பகவானை வழிபடுவதற்கு எனக்கு பக்தி யோகம் இருக்குது இல்லையா? நான் கடமையினால தான் பகவானை வழி பண்ணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இருந்தாலும் என் கடமையை பண்ணுவேன். ஏன் பண்ணுவேன் அப்படின்னா மற்றவர்களுக்கு உதாரணம் காட்டுவதற்காக பண்ணுறேன். இப்போ நான் பலராம் பிரபு எக்ஸாம்பிளே சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு வியாபாரம் செஞ்சு தான் பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது இல்லையா? நான் இதுக்காக கடை நடத்துகிறேன், ஏன்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய பணத்தை எடுத்து நான் என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு கொடுத்து நான் அதில் பக்தி செய்கிறேன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அந்த ஸ்டேஜ் அவர் தாண்டி போயிட்டார் இல்லையா? ஸோ இப்போ அவர் வந்து அதை தவிர எது வியாபாரத்துலேருந்து கொடுக்கக்கூடிய பணம் இருக்கு இல்லையா பகவானுக்காக, அதை தவிர அதை தாண்டி என்ன பண்ணுறாரு? இப்போ ப்ராக்டிக்கலாகவே டைரெக்டாகவே நிறைய சர்வீஸ் பண்ணுறார். காலைல மங்களாரத்திலேருந்து ஆரம்பித்து, பிரச்சாரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து, குருவுகள் எல்லா சன்னியாசிகளுக்கும் சேவை பண்ணுறது, பரிக்கிரமாக போகிறது, டைரக்ட் சர்வீஸில் என்கேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். ஸோ அப்போ அவருக்கு நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படிங்கிறது பகவானை வழிபடுவதற்கான ஒரு வழிமுறை அப்படிங்கிறது மாறி ஆனாலும் கடமையை பண்ணுறாரு. ஏன் பண்ணுறாரு? வேற ஒரு ரீசன். இப்போ முன்னாடி இருந்த ரீசன் என்னது? இது பகவானை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறேன்னு சொல்லி பண்ணார். இப்போ அவர் பண்ணக்கூடிய ரீசன் என்னது? மற்றவர்களுக்கு உதாரணம் காட்டுவதற்காக அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ ஹையர் ரீசன், இன்னும் கொஞ்சம் ரீசன் வந்து அதிகமாகிடுச்சு. இப்போ அவரை பார்த்து நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம்? உள்ளார வர ஆரம்பிக்கிறோம். ரோல் மாடல். இப்போ அவர் பண்ணுறதால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் நினைக்கிறாரு, எனக்கு வியாபாரம் தேவையில்லைப்பா, நான் கிருஷ்ணருக்கு டேரெக்டாக சேவை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இப்போ நான் திடீர்னு விட்டுட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? உடனே ஐயோ பக்தி போனால் இப்படி போயிடுவாங்க போல இருக்கே, இது நம்மளுக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஓடி போயிடுவாங்க. அதனால நான் போக மாட்டேன். இது நடந்தது ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தார். நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன், இந்த சேர்மேன் போஸ்ட்டை விட்டலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார். ரொம்ப அதை விட்டுறாதீங்க இல்லையா? அது உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஒரு பொசிஷன். இதை வச்சு நீங்கள் இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி நீங்கள் நிறைய பக்தி சேவையில் ஈடுபடலாம். அதை மட்டும் விட்டுறாதீங்க, என்ன நடந்தாலும் அதை மட்டும் விட்டுறாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு தடவை சொன்னேன், நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது. ஸோ அவருக்கு தெரியும் இந்த பொசிஷன் வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிற தேவையில்லை, பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. பட் இந்த பொசிஷன் அப்படிங்கிறது எனக்கு எதுக்கு உபயோகமாக இருக்குது? மற்றவங்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்குது, அதுக்காக தான் இதை பண்ணுறேன். அப்படியே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணலாம், அவங்க இதை விட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஏன்னா இதனால் அவங்க பக்தி செய்யணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. மற்றவங்களுக்கு ரோல் மாடல் செட் பண்ணுற வரைக்கும் இருப்பாங்க, இல்லை அவங்க பாட்டு விட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஜனக மகாராஜனை போல. ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன சொல் நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டிரான்சேஷன் கொண்டு வர, அந்த டிரான்சேஷன் கொண்டு வர தான் பெரிய பிரச்சனை, பெரிய கஷ்டமே. இதுதான் பெரிய ப்ராசஸே. ஸோ இதனால தான் வந்து 3 விதமான பக்திகளை பற்றி பக்தனை பற்றி பேசினார் இல்லையா? நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் பலதேவ தேவபூஷன் 3 விதமான பக்தர்களை பற்றி பேசினார். சன்னிஷ்ட, பரிநிஷ்டித, நிரபேட்ச அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ சன்னிஷ்ட பக்தன் அப்படின்னா ஆசையோட பக்தி பண்ணக்கூடியவன் இல்லையா? நான் பக்தி செய்கிறேன், அந்த பக்தியில் வரக்கூடிய பலன் என்ன பண்ணுறானே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறேன், நானும் அனுபவிக்கிறேன். இது சன்னிஷ்ட பக்தன் ஆரம்ப நிலை. இதில் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும். என்னது? பரிநிஷ்டித பக்தன். பரிநிஷ்டித பக்தன் அப்படி தெரியுமா இருப்பான்? எக்ஸாம்பிளுக்காக மட்டும்தான் வேலை செய்வான், ரோல் மாடலுக்காக தான் என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னுடைய கடமையை பண்ணுவான். அவனுக்கு அதனால் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. அவன் அது வந்து ஒரு பைசாவை அவனுக்கு உபயோகப்படுத்த மாட்டான். அதுதான் அவனுக்கு பக்திக்கான அடிப்படை அப்படின்னு நினைக்க மாட்டான். அவன் அதை தாண்டி போயிடுறான். ஆனால் மற்றவர்களுக்கு உதாரணம் காட்டுவதற்காக என்ன பண்ணுறான், அவனுடைய கடமையை அவன் செஞ்சுட்டு இருக்கான். இது பேர் நிரபேட்ச பக்தன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். பரிநிஷ்டித பக்தன் சொல்லி சொல்கிறோம்.
நிரபேட்ச பக்தன் அப்படிங்கிறது தேர்ட் ஸ்டேஜ். அது நிறைய பேரெல்லாம் போகவே முடியாது. அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு எந்த கனவையும் கிடையாது, எந்த விதமான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கிடையாது. அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் மட்டும்தான், கோபியர்களை போல சொல்லலாம். நிரபேட்ச, நிரபேட்ச, அபேட்சன்னா எதிர்பார்க்குறது, நிரபேட்ச அப்படின்னா எதையும் எதிர்பார்க்காத நிலை அப்படின்னு. இது ரொம்ப ஹையர் ஸ்டேஜ். நம்ம எந்த ஸ்டேஜுக்கு போனால் போதும், செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்தால் போதும், பரிநிஷ்டித பக்தனா வந்தால் போதும். அதுவே ரொம்ப பெரிய நிலை, பரிநிஷ்டித பக்த நிலை அப்படிங்கிறது. மத்தியம அதிகாரின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் ரொம்ப சிம்பிள் வேர்டில் சொல்லணும் அப்படின்னா, கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரின்னு சொல்கிறாங்களா. அதில் நம்ம வர்றது கனிஷ்ட நிலையிலேருந்து மத்தியம நிலைக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ஸ்டேஜ்லாம் ஏன் போட்டு வச்சுருக்காங்க, நம்ம ஸ்டேஜ் ஏறுறதுக்காக. சும்மா அவங்க ஏதோ கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கிடையாது. நம்ம எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோம், நம்ம அடுத்து எந்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டகரைஸ் பண்ணி நம்மளே ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு போகிறது தான் இந்த ஸ்டேஜ்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ கிருஷ்ணர் இங்கே சொல்கிறாரு, நீ எப்போ புத்தி யோகத்தோடு செயல்படுறையோ அப்போ என்ன ஆகும், உன்னுடைய கான்சியஸ்னஸ் ஆனது க்ளீன் ஆகும். எப்போ கான்சியஸ்னஸ் க்ளீன் ஆகுதோ அப்போ நீ உணரலாம். என்ன உணரலாம், நான் தான் அந்த ஆத்மான்றது உணரலாம். இப்போ நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, நிறைய என்ன சொல்கிறது, நிறைய தாட் ப்ராஸால் கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு, இம்ப்யூர் ஆயிருக்கு. என்ன இம்ப்யூரிட்டிஸ் அப்படின்னா, நம்ம இந்த உடல் இல்லையே, பல உடலில் டிரான்ஸ்லேட் ஆகி வந்திருக்கோமே, அந்த பல உடலில் இருந்த சம்ஸ்காரஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த பல உடலில் இந்த வாசனைகள் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் இந்த உடம்புல இந்த ஆத்மாவை சுற்றிட்டு இருக்கு. வாசனைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாசனைன்னா என்னது, ஸ்மெல். ஒரு துணியில் வந்து மல்லிகைப்பூ சுற்றி வச்சுருக்கோம், அப்புறம் மல்லிகைப்பூ எடுத்துடுறோம், ஆனால் துணியில் என்ன இருக்கும், ஸ்மெல் இருக்கும், வாசனைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி இன்னும் அதில் இருக்கும். அதுபோல் இந்த ஆத்மாவானது எந்த உடம்புக்குள்ளே போதோ அந்த உடம்புனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கும். நாய் உடம்புக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஆத்மா நான் தான் நாய் நினைக்க ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் நாயோடைய கேரக்டர் எடுத்துக்க ஆரம்பிக்கும். என்னது, ரொம்ப விசுவாசத்தோடு இருக்கிறது இல்லையா, இல்லை சின்ன சின்ன விஷயம் சொல்லுன்னு கோவப்படுறது இல்லையா, வலுன்னு குறைக்கிறது, சின்ன சின்ன விஷயத்தை குறைக்கிறது இல்லையா, இதெல்லாம் நாயினுடைய கேரக்டர். இது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறோம். இதனால தான் ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணுறோம், யாராவது திடீர்னு ரொம்ப சத்தம் பண்ண, ஏன்னா நாய் மாதிரி குலைக்கிற அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த கேரக்டர் நம்மளுடைய கேரக்டர் கிடையாது, மனுஷனுடைய கேரக்டர் அது கிடையவே கிடையாது, அது நாயோடைய கேரக்டர் தான். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த ஆத்மாவானது பல உடம்புல போயிட்டு வந்ததுனால அந்த கேரக்டரும் நமக்குள்ளே இருக்குது. இப்போ நம்மள என்ன பண்ணுறோம், திடீர்னு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான கேரக்டரை வெளிப்படுத்துகிறோம். ஒரு சில நாள் பாம்பு மாதிரி இருக்கும், புசுன்னு சீர்றோம், பொறாமப்படுறோம். ஒரு நாள் குரங்கு மாதிரி அந்த பக்கம் எதாவது தாவிக்கிட்டே இருக்கும், மைண்டு ரொம்ப ஸ்டேபிளாகவே கிடையாது, இந்த பக்கம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு சில நாள் அப்படியே மந்தமாக இருக்கும் இல்லையா, பஃபலோ எப்படி இருக்கும் அது போல், மழை பெஞ்சா அப்படியே அழகாக இருக்கும், அது பாட்டு அப்படியே இருக்கும், தமோகுணத்தில் இருக்கும். இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் அவளுக்கு எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா, நம்ம பல உடலை ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அங்கேருந்து வந்தது தான். நம்ம பிக்கினுடைய உடம்புல கூட அது வந்திருப்போம். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நமக்கு நம்முடைய ஸ்மெல்லே தெரியறது கிடையாது. நம்ம டாய்லெட்லேயே இருப்போம், பட் நமக்கு ஸ்மெல் தெரியாது. நம்ம டாய்லெட்லேயே ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறவங்களா இருக்காங்க, 1 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறவங்களா இருக்காங்க இல்லையா. இதே மற்றவங்க போகும்போது நமக்கு அந்த ஸ்மெல் ஏற்றுக்காது, பட் நம்மளுடைய உட்காந்துருக்கும்போது ரொம்ப ஓப்பனானதான் சொல்கிறேன், பட் இதுதான் விஷயம். ஏன்னா நம்ம பிக்குனுடைய பாடியில் இருந்ததுனால தான் நம்மளால் அந்த ஸ்மெல்லை டாலரேட் பண்ணவே முடியுது. இல்லை நம்மளால் அந்த ஸ்மெல்லை டாலரேட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த மாதிரி எல்லா உடலையும் போயிட்டு வந்துருக்கோம். ஒரு சில சமயம் தேவர்களுடைய உடலையும் இருந்திருக்கும். அதனால் எப்படி இருக்கும், நம்ம ஒரு சில சமயம் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணோம், தேவனை போல் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, இந்த பல உடலில் பல வேஷம் போட்டு நம்ம உண்மையான வேஷத்தையும் மறந்து போயிட்டோம். ஏன் உண்மையான பேரே மறந்து போயிட்டேன். பல நாட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணி பல கெட்டப் போட்டு பல பேரில் திரிஞ்சு என்ன ஆயிடுச்சு, என் கெட்டப்பே எனக்கு மறைஞ்சு போச்சு, என் பேரே மறந்து போயிடுச்சு, என்னுடைய இயற்கையே மறந்து போயிட்டேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், ரிவர்ஸில் கொண்டு வரணும், எல்லாத்தையும் அழிக்கணும். எல்லாத்தையும் அழிக்க முடியுமா நம்மளால், மறுபடியும் எல்லா ஜென்மத்திலையும் போய் மாற்ற முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து ஒரே ஒரு விஷயத்தை பிடிக்கிறார். நீ எந்த உடம்புக்கு போகும்போதும் நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா, உனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த 3 விஷயம்தான், நான், என்னுடையது, எனக்காகன்ற இந்த செயல்பாடு இருக்குல்ல, இதுதான் உன்னை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பந்தப்படுத்துது. இந்த பிரின்சிபலை முதல்ல எடுத்துரு. பிரின்சிபலை எடுத்துட்டு அப்படின்னா என்ன ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே க்ளீன் ஆகிடும் இல்லையா. கிருஷ்ணர் வந்து எவ்வளோ சிஸ்டமேட்டிக்காக கொண்டு போகிறான்னு சொல்லி பாருங்க. இன்னும் ஸ்பீக்கர் வாசனைகள் அங்கே தான் போய் உட்காந்துட்டு இருக்கும்.
இல்லை, புத்தி அப்படிங்கிறது என்ன செய்யும் அப்படின்னா வாசனைகள் அப்படிங்கிற நம்முடைய மனசில் போய் நிற்கும். மனம் இருக்கு இல்லையா, மனசில் தான் போய் நிற்கும் நம்முடைய வாசனைகள். ஸோ அந்த வாசனைகள் வந்து வெளியில் வரும்போது அது புத்தி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை செய்வதற்கான செயல்பாடுகளை பிளான் பண்ணும். புத்தி வந்து ஆசைப்பட்டு விட்டுரும், எனக்கு இது வேணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டு விட்டுரும். அதுக்கப்புறம் மனசு வந்து ஆசைப்பட்டு விட்டுரும். அதுக்கப்புறம் புத்தி அதுக்கான பிளான் செய்ய ஆரம்பிக்கும், அது எப்படி அடையிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அகங்காரம் அதை அடைஞ்சிட்டு சந்தோஷப்படும், இல்லை அதை அடையலை அப்படின்னா துக்கப்படும். ஸோ இந்த மூணு தான் அதனுடைய வேலை. ஸோ மனம், புத்தி, அகங்காரம் டிரான்ஸ்லேட் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம அதை தான் க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ அதனால தான் ஆத்மசுத்தின்னு சொல்கிறோம். ஆத்மசுத்தி அப்படின்னாவே இந்த 3 விஷயங்களை உள்ளே இருக்கக்கூடிய 3 சூக்ஷ்ம சரீரத்தை சுத்தப்படுத்துறது. அந்த கரண சுத்தின்னு சொல்கிறது உண்டு. அந்த கரணம்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய சென்சஸை க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ நான் வெளியில் க்ளீன் பண்ணிக்கிறோமா, வேஷம் போட்டோம், என்ன பண்ணுறோம், வெளியில் க்ளீன் பண்ணிடுறோம், வெளியில் நமக்கு தெரியுது. பட் உள்ளான அந்த வேஷம் ஒட்டிகிட்டு இருக்கேன், அந்த வேஷத்தை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது, அதுதான் விஷயம். நினைவுகள் போயிடுது, கேரக்டர் தங்கிடுது. நினைவுகள் போயிடும், கேரக்டர் தங்கிடும். இப்போ அந்த பூ எடுத்துட்டோம், பூ போயிடுச்சு, ஆனால் வாசனை இருக்கு இல்லையா, அந்த வாசனை போய் தங்கிடுது. இது நம்ம இந்த லைஃப்லேயே பார்க்கலாமே. இப்போ சின்ன வயசில் நம்ம எங்கேயாவது யாரும் பார்க்காதப்ப ஏதாவது ஒன்று சின்ன வயசில் திருடி இருப்போம். அது திருட்டோட முடிஞ்சாது, அந்த கேரக்டர் என்ன உள்ளே போய் சேர்ந்துக்கும். சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுன்னு சொல்லுவாங்க சைக்காலஜியில். சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் உள்ளே போய் அடியில் போய் தங்கிடும். அப்புறம் நம்ம ரொம்ப வருஷம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும், யாரும் பார்க்காத சுச்சுவேஷன் வரும். என்ன பண்ணுவோம், டக்குன்னு எடுத்து ஜவுல போட்டு போயிடும் இல்லையா. நம்ம தெரிஞ்சு பண்ணுறது கிடையாது, நம்ம வாலண்டியராக பண்ணுறது கிடையாது, ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணிடுறோம், நம்மளுக்கு தெரியாமே பண்ணிடுறோம். காரணம் என்னது, அது உள்ளே இருக்குது, சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் உள்ளே இருக்குது. அது எப்போ வெளில வரும்னு சொல்ல முடியாது. அந்த கரெக்டான சுச்சுவேஷன் வரும்போது என்ன நம்மளுக்கு ட்ரிகர் ஆகிடும். இந்த பவர் ஆஃப் ஹேபிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, இந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட்லேருந்து நீங்கள் தூரமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதே விஷயம்தான். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய அந்த கேரக்டர், பழைய கேரக்டர் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணணும். பழைய கேரக்டர் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ண முடியாது. நீங்கள் எந்த கேரக்டரில் போனாலும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பேசிக் கேரக்டர் இதுதான், நான், எனது, எனக்காக அப்படிங்கிற கேரக்டர் தான் எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சுட்டு வந்தோம். இப்போ அந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணுங்க, க்ளீன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு கிருஷ்ணன் சொல்கிறேன். ஸோ அப்போ மொத்த விஷயத்தையும் என்ன பண்ணுறாரு, இப்படி ஒரு அழுத்தி எல்லாத்தையும் ஒரே சமயத்தில் வாஷ் அவுட் பண்ணிடுறாரு. ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான். ஸோ அதனால் இங்கே சொல்கிறோம், இதுக்கு பேர் தான் புத்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஏஷதே அபிகிதா சாங்கே புத்தி யோகம் இமாம்சனோ புத்தியா யுக்தா அப்படின்னு சொல்கிறார். யுக்தனா சேர்த்து, எப்போ நீ புத்தியோடு சேர்ந்து பண்ணுறியோ, ஏயா பார்த்த கர்மபந்தம் பிரகாசியசி, உனக்கு கர்மபந்தமானது விட்டு விலகி போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறார். கர்மபந்தம் அப்படின்னா என்னது, சம்சாரம் தான். நாம் இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்படுறதுக்கான காரணம் என்ன, காரணம் நான் ஆத்மா அப்படிங்கிற விஷயத்தை மறந்து போனது தான் கர்மபந்தம். நான் எப்போ ஆத்மான்னு உணர்ந்துட்டனோ அப்போ கர்மம் என்னை விட்டு விலகிடும். நான் எது வரைக்கும் நான் இந்த உடல் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கணும், அது வரைக்கும் இந்த உடலுக்கு உண்டான எல்லா விதமான இன்ப துன்பத்தையும் அனுபவிக்கணும். எப்போ நான் ஆத்மான்னு உணர ஆரம்பிச்சிட்டனோ அப்போ இன்ப துன்பம் எனக்கு கிடையாது. யாருக்கு தான், உடலுக்கு தான். இந்த உடல் நான் நினச்சிட்டு இருக்கும் போது தான் எனக்கு கர்மபந்தம் இருக்குது. நான் தான் உடலே இல்லையே, அப்போ எனக்கு எங்கே கர்மபந்தம் வரப்போகிறது கிடையாது. ஸோ அப்போ இங்கே எல்லாமே எங்கே தான் இருக்குது, இங்கே தான் இருக்குது. நம்ம செயல்பாடுகளில் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது. செயல்பாடுகள் அப்படிங்கிறது ஞானத்தை உணர்வதற்கான ஒரு ப்ராசஸ் தான் செயல்பாடுகள். நம்ம ஞானத்துக்கு வரல அப்படின்னா, நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரல அப்படின்னா, ரியலைசேஷன் வரல அப்படின்னா நம்மளுடைய செயல்பாடுகளால் ஒரு யூஸும் கிடையாது. இதே ஒருத்தருக்கு ஞானம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அவனுக்கு செயல்பாடுகளே தேவையே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால் டிவோஷன் அப்படிங்கிற ரொம்ப சட்டிலான விஷயம். போக போக இன்னும் ரொம்ப சட்டிலாக போயிட்டே இருக்கும். இப்போ நம்ம கீர்த்தனை பண்ணுறோம் இல்லையா, இதை விட உயர்ந்த விஷயம் எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா இது டைரெக்டாக ஆத்மா போய் டச் பண்ணுது. இது ரொம்ப எமோஷ்னலான விஷயம். நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப சயின்டிஃபிக் அப்படின்னு நினச்சி உள்ளே வந்தோம். அப்புறம் உள்ளே போக போக ரொம்ப என்ன சொல்கிறோம், நாலேஜ் வந்து ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே போகிறோம். ஸோ இன்னும் போக போக ரொம்ப சட்டிலாக போயிட்டே இருக்கும். அப்புறம் எமோஷ்னலாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக இட்ஸ் அன் அஃபெக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் லார்ட். நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த உறவை என்ன பண்ணுறோம், மறுபடியும் புதுப்பிச்சுக்கிறோம். ஸோ போக போக இன்னும் ரொம்ப சட்டிலாக தான் இருக்கும் பக்தி அப்படி. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கீர்த்தனத்தையும் இப்படியே சேர்த்து ஆரம்பிக்கிறோம். இல்லை நீங்கள் எல்லாம் நம்ம எல்லாம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா வெறும் எல்லாம் வரட்டு ரிஷிகளாக மாறி போயிடும். உட்காந்து எல்லாரும் வேதாந்தமாக படிச்சுட்டு பிரபுபாத் நேற்று எழுதியிருந்தா நினைக்கிறேன்.
இன்னைக்கு வந்து பகவத்கீதை என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஈஸி சேரில் சாஞ்சிக்கிட்டு டீ குடிச்சிக்கிட்டே நான் பகவத்கீதை படித்து புரிஞ்சிக்க போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இவங்களால பகவத்கீதை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. யார் பகவத்கீதை புரிஞ்சிக்க முடியும்? சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கிறார். அவர் ஸ்ரீரங்கம் வந்திருக்கும் போது ஒரு பிராமணன் வந்து பகவத்கீதை தலைகீழ வச்சுட்டு இருந்தானா. தலைகீழ வச்சுட்டு படிச்சுட்டு இருக்கான். தார்ம சேத்ரே குரு சேத்ரே அப்படின்னு படிச்சுட்டு இருக்கான். புக்கை திருப்பி வச்சுட்டாரு. எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க. ஏன்டா பகவத்கீதை கொள்ற, உனக்காக நீலாம் பகவத்கீதை படிக்கிறேன்னு தெரிஞ்சா கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேசியிருக்க மாட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை பார்த்து எல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்களாம். இருந்தாலும் அவன் பெருசாக கவலை பண்ண மாட்டான். அவன் பாட்டு படிச்சுட்டு இருப்பான் தானே. சரி, அப்போ தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பார்க்குறாரு. பார்த்தோன்னா எனக்கு பயம் வந்துடுச்சு. ஐயோ, சாதா ஆளுங்களே வந்து நம்மளை திட்டுவாங்க, இவர் சன்னியாசி, நம்மளை என்ன திட்ட போகிறாரோ தெரியல நினைக்கிறாரு. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கேட்குறாரு, ஏன்பா பகவத்கீதையை வந்து இப்படி படிச்சுட்டு இருக்க கேட்குறாரு. எனக்கு தெரியல சுவாமி, எங்கள் குரு எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, தினசரி பகவத்கீதை படின்னு சொல்லியிருக்காரு, அதனால் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் சொல்கிறேன். நல்ல விஷயந்தான். சரி, ஏன் அழுதுகிட்டே இருக்கேன் கேட்குறேன். ஏன் அழுதுட்டு இருக்கேன்னா என்ன சாமி சொல்கிறது? இந்த பகவத்கீதைக்கு ஃப்ரண்ட் கவர் பார்க்குறேன் நான். பார்த்தா அதில் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாக இருக்கார். தேரோட்டி அப்படிங்கிறது அவ்வளோ ஒரு உயர்ந்த பதவியெல்லாம் கிடையாது. காலில் உதைப்பான். மேலே உட்காந்துட்டு இருக்கவன் ரைட் சைடு போனால் ரைட் சைடில் இங்கே ரைட் தோலில் உதைப்பான், லெஃப்ட் சைடு போனால் லெஃப்ட் தோலில் உதைப்பான், பூட்ஸ் காலாலே உதைப்பான். அதுக்கப்புறம் தேர் ஓட்டினதுக்கப்புறம் அப்படியே வீட்டுக்கு போயிட முடியாது. இறங்கி அந்த குதிரை இருக்குல்ல, குதிரையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும், அவருடைய சாணியெல்லாம் வாரி போடணும், அது கொள்ளு வைக்கணும் இல்லையா, அது குளிப்பாட்டணும், இதெல்லாம் அந்த வேலை பண்ணும். யார்? குதிரை ஓட்டி பண்ணும். இது யார் பண்ணுறது? கிருஷ்ணர் பகவான். கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்காக பண்ணுறார். நம்ம பகவான் கிட்ட போயிட்டு வரம் வாங்கிறதுக்காக போகிறோம். அந்த பகவான் என்ன பண்ணுறார்? இறங்கி வந்து நமக்கு சேவை பண்ண வந்துட்டார். இந்த மாதிரி ஒரு தெய்வத்தை எங்கேயாவது பார்க்க முடியுமா சார்? நம்ம போய் உதவி கேட்டால் உதவி பண்ணுறவங்களே இன்றைக்கி ரொம்ப கம்மி. அப்படி உதவி செஞ்சுட்டு சொல்லி காட்டுறவங்க ரொம்ப அதிகம். யாருமே இறங்கி வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இப்படிலாம் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ அம்பானி இருக்கார், முகேஷ் அம்பானி இருக்கார், அவங்க வீட்டு டிரைவர்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்டே இருக்கட்டுமே, ஏதோ உதவின்னு கேட்குறாரு, என்ன பண்ண முடியும்? அவரால் பணத்தை கொடுத்து அனுப்ப முடியும். அவரே இறங்கி வந்து வீட்டில் சமைச்சு நான் சமைச்சு எல்லாத்துக்கும் பரிமாறுறேன் பண்ணவே முடியாது, சாத்தியமே இல்லை. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பகவான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, இப்படிப்பட்ட சேவை பண்ணுறாரு. இந்த தெய்வத்தை தாண்டி வேற ஒரு தெய்வம் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கு என்ன வருது? கண்ணிலேருந்து தண்ணீர் வருதுன்னு சொல்கிறான். அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கிறாரு, உனக்கு தான்ப்பா பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்காக தகுதி இருக்குன்னு சொல்கிறார். ஸோ பகவத்கீதை என்ன கொடுக்கணும் நம்மளுக்கு? அந்த எமோஷன்ஸை கொடுக்கணும், கிருஷ்ணர் மேலே அன்பை கொடுக்கணும், கிருஷ்ணர் மேலே லவ்வை கொடுக்கணும். அது கொடுக்கலன்னா வெறும் பகவத்கீதை படித்து ஒரு யூஸும் கிடையாது. அவனால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா, அவன் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கான்னா, பகவத்கீதை படித்து புரிஞ்சுக்கிறதே, நான் பிரெயினில் புரிஞ்சுக்கிறதே பெரிய நிலை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கான். அது ஒன்றுமே கிடையாது. பகவத்கீதை தலையில சொல்லலாம் ஸ்லோகத்தை இல்லையா, முன்னாடி இருந்து பின்னாடி, பின்னாடி இருந்து முன்னாடி சொல்லலாம், ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. அந்த எமோஷன்ஸ் உண்டாகணும் கிருஷ்ணர் மேலே. கிருஷ்ணான்னு சொன்னால் என்ன ஒன்று, நம்மளுக்கு உடனே அதில் அவ்வளோ ஆர்வம் வரும். ஆர்வம் வரலைன்னா பக்தியில் முன்னேற்றமே இல்லை அப்படின்னு. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதை படிக்கும்போது சைட் பை சைடு கொஞ்சம் கிருஷ்ணரை என்ன பண்ணுங்க, சேர்த்துக்கோங்க, பஜனையும் சேர்த்துக்கோங்க. பஜனை விட்டுட்டீங்க, கீர்த்தனை விட்டுட்டீங்க, அவ்வளோதான். கீர்த்தனை நல்லா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா போதும், அதே பெஸ்ட்டு விஷயம். அதனால் நமக்கு ரெண்டும் முக்கியம். இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம்ன்றதுனால இது அதிக நேரம் எடுத்து பேச வேண்டியதாக இருந்தது. அடுத்த ஸ்லோகம் அப்படிங்கிறது நம்ம சீக்கிரம் போயிடலாம். ஸோ அடுத்த வாரம் இந்த நான் புக்கு வாங்கி வைக்கிறேன். முடிஞ்சால் என்ன பண்ணுங்கள், அடுத்த வாரம் இந்த புக்கு வாங்கிக்கோங்க. வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்கு அவங்ககிட்ட? உடலுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மேக்கப்பு அலங்காரம்லாம் பண்ணிக்கிறோம். ஆத்மாவுக்கு என்ன அலங்காரம் அப்படின்னா நம்முடைய குவாலிட்டிஸ் தான். ஒரு மனுஷனை அழகானவன் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும், அவனுடைய குவாலிட்டிஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஆத்மாவுக்கு 8 குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு ஆத்மா முக்தி பெறும்போது அதுக்கு 8 குவாலிட்டி வருது. அந்த குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது பகவானுடைய குவாலிட்டி தான். விஜரஹா, விமிருத்யுஹு, விஷோகா, அபிபாசகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 8 குவாலிட்டி சொல்கிறாங்க. ஆத்மாவுக்கு வந்து அப்போ வயோதிகம் இருக்காது, மரணம் இருக்காது, தாகம் இருக்காது, பசி இருக்காது, எந்த விதமான ஏக்கம் இருக்காது, சத்தியகாமக, சத்திய சங்கல்பக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன நினைக்கிறானோ அதெல்லாம் நடக்கும். அவன் என்றைக்குமே ஆத்மா பகவான் சம்பந்தமான விஷயத்தை மட்டும் தான் நினைப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 8 குணங்களை சொல்கிறார். ஸோ நாம் இந்த 8 குணங்களை ஆத்மாவை வளர்த்துக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான குணம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ பகவத்கீதையில் 23 குணத்தை பற்றி பேசுவார் கிருஷ்ணர்.
ஒரு பக்தன் அப்படின்னா அவனுக்கு இந்த 23 குணங்கள் இருக்கணும், அது அவனுடைய ஆர்னமெண்ட்ஸ் சொல்லி சொல்லுவார். குணங்கள்னா ஆர்னமெண்ட்ஸ் தான். உடம்புக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு ஆர்னமெண்ட்ஸ் போட்டுக்கணும். அது போல் உள்ள இருக்கக்கூடிய பர்சனாலிட்டிக்கு எது அலங்காரம் அப்படின்னா அவனுடைய குவாலிட்டிஸ் தான். அவனுடைய குவாலிட்டிஸ் தான் அவனுக்கு அழகாக கொடுக்கும். அதில் 23 குவாலிட்டிஸ் பற்றி சொல்லுவார். என்னென்ன சொல்லுவார்? க்ளீன்லினஸ் சொல்லுவார், ஜென்டில்னஸ்ஸு, மெர்சிஃபுல், சேரிட்டி, இதெல்லாம் நிறைய குணங்களை சொல்லுவார். இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு இந்த 23லேயும் ஒன்று தான் டாப். இந்த ஒன்று இருந்துச்சுன்னா மற்ற 23 வந்துடும். இந்த ஒன்று இல்லைன்னா மற்ற 22 இருந்து பிரயோஜனம் கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்லுவார். அப்போ நம்ம அந்த ஒரு குணத்தை வளர்த்துட்டா போதும் இல்லை, 23ஐயும் வளர்த்துக்கிறது கஷ்டம், ஆனால் ஒன்று வளர்த்துட்டா போதும். அந்த ஒன்று என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணைக சரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். கிருஷ்ணரிடம் முழு சரணாகதி பண்ணியிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். ஏன்னா இந்த ஒரு குவாலிட்டி தான் ஸ்பிரிச்சுவல், மற்ற எல்லா குவாலிட்டி மெட்டீரியல். பணிவாக இருக்கிறது, மெட்டீரியல் பீப்புள் எப்படி இருக்கலாம், பணிவாக இருக்கலாம். க்ளீனாக இருக்கிறது, மெட்டீரியல் பர்சன் க்ளீனாக இருக்கா. இன்னைக்கு வெஸ்டர்னஸ் பார்த்தா க்ளீனாக இருக்கா, நம்மளை காட்டி இந்தியன்ஸ் பார்த்து சொல்கிறேன் என்ன எவ்வளோ அன்க்ளீனாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறது அவங்களும் இருக்கலாம், கருணையோடு இருக்கிறது அவங்களும் இருக்கலாம் இல்லையா. நம்மளோட உயர்ந்த அத்தாரிட்டிக்கு சேவை பண்ணுறது அவங்களும் பண்ணலாம். அப்போ எல்லா குவாலிட்டி மெட்டீரியல் தான், ஆனால் ஒரே ஒரு குவாலிட்டி ஸ்பிரிச்சுவல். என்னது? கிருஷ்ணர்கிட்ட கம்ப்ளீட் சரண்டரோடு இருக்கிறது. இந்த ஒரு குவாலிட்டி. இப்போ இந்த ஒரு குவாலிட்டி வளர்த்துக்க மற்ற குவாலிட்டி இருந்து மறுபடியும் மெட்டீரியல் தான் நம்ம இருக்கும். ஆனால் இந்த ஒரு குவாலிட்டி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கம்ப்ளீட் சரண்டர் டு கிருஷ்ணான்ற ஒரு குவாலிட்டி வந்துருச்சுன்னா மற்ற குவாலிட்டிஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பின்னாடி வர ஆரம்பிச்சிடும். அவன் ஹம்பிளாக ஆரம்பிச்சிருவான், ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக ஆரம்பிச்சிருவான், ரொம்ப க்ளீனாக இருக்க ஆரம்பிச்சிருவான். ஸோ அப்போ நம்ம ஆத்மா வளர்த்துக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டி அப்படின்னா கம்ப்ளீட் சரண்டர் டு கிருஷ்ணன். அது உடனே வராது. அதுக்கு தான் நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா கைடன்ஸ் அப்படிங்கிறது தேவை. ஸோ எல்லாத்துக்கும் பேசிக் ஒரே ஒரு விஷயந்தான், ஆதவ் குருவாசிரியம். ஒரு கைடன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அவர்கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும், கன்சல்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண நம்ம லைஃப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு போகணும்.